गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जयासाजनी जन्मना मार्तसाला जयाने सदा वासनामातकेन जया चामुखी सर्वदा नामकीर्ति नमस्कार सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ। ओम पार्थाय प्रतिबोधिता भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन कथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णपूर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तककेशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थदन्तोत्कटं नानाज्ञानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम् लोके सज्जनषट्पदैर्हरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कविमद रत्नंसि न श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपादमहं वन्दे परमानन्दमाधवं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यः सामगाः ज्ञानामस्तिकतद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। अथ पंचमोऽध्यायः अथ पंचमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेयेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम् यच्छ्रेयेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम् यच्छ्रेयेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ सन्न्यासः कर्मयोगश्च
निःश्रेयसकरावुभौ सन्न्यासकर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ सन्न्यासः कर्मयोगश्च सन्न्यासकर्मयोगश्च सन्न्यासकर्मयोगश्च ನಿಶ್ರೇಯಸಕರಾವುಭೌ. ಅಲ್ಲೇ ವಿಸರ್ಗದ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸನ್ಯಾಸ ಕರ್ಮಯೋಗಶ್ಚ ಸನ್ಯಾಸಕರ್ಮಯೋಗಶ್ಚ ಸನ್ಯಾಸ ಕರ್ಮಯೋಗಶ್ಚ ಸನ್ಯಾಸಕರ್ಮಯೋಗಶ್ಚ ನಿಶ್ರೇಯಸಕರಾವುಭೌ. ಸನ್ಯಾಸಕರ್ಮಯೋಗಶ್ಚ ವಿಸರ್ಗದ ಉಚ್ಚಾರ ಸರಿ ಬರುವಲ್ಲ. ಸನ್ಯಾಸ ಕರ್ಮಯೋಗ ಅಂತ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸನ್ಯಾಸಕರ್ಮಯೋಗಶ್ಚ ನಿಶ್ರೇಯಸಕರಾವುಭೌ. ತಯೋಸ್ತು ಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸಾತ್ ಕರ್ಮಯೋಗೋ ವಿಶಿಷ್ಯತೆ. 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 ಜ್ಞೇಯಸ್ಸ ನಿತ್ಯ ಸನ್ಯಾಸಿ ಯೋ ನ ದ್ವೇಷ್ಟಿ ನ ಕಾಂಕ್ಷತಿ. ನಿತ್ಯ ಸನ್ಯಾಸಿ ಯೋ ನ ದ್ವೇಷ್ಟಿ ನ ಕಾಂಕ್ಷತಿ. ಜ್ಞೇಯಸ್ಸ ನಿತ್ಯ ಸನ್ಯಾಸಿ ಯೋ ನ ದ್ವೇಷ್ಟಿ ನ ಕಾಂಕ್ಷತಿ. ನಿರ್ದ್ವಂದ್ವೋ ಹಿ ಸ ಮಹಾಬಾಹೋ ಸುಖಂ ಬಂಧಾತ್ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೆ. ನಿರ್ದ್ವಂದ್ವೋ ಹಿ ಮಹಾಬಾಹೋ ಸುಖಂ ಬಂಧಾತ್ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೆ. ನಿರ್ದ್ವಂದ್ವೋ ಹಿ ಮಹಾಬಾಹೋ ಸುಖಂ ಬಂಧಾತ್ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೆ. ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗೌ ಪೃಥಕ್ ಬಾಲಾಃ ಪ್ರವದಂತಿ ನ ಪಂಡಿತಾಃ. ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗೋ ಪೃಥಕ್ ಬಾಲಾಃ ಪ್ರವದಂತಿ ನ ಪಂಡಿತಾಃ. ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗೋ ಪೃಥಕ್ ಬಾಲಾಃ ಪ್ರವದಂತಿ ನ ಪಂಡಿತಾಃ. ಬಾಲ ಅಲ್ಲ ಬಾಲ. ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗ ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗೌ ಪೃಥಕ್ ಬಾಲಾಃ ಪ್ರವದಂತಿ ನ ಪಂಡಿತಾಃ. ಏಕಮಪ್ಯಾಸ್ಥಿತಃ ಸಮ್ಯಕ್ ಉಭಯೋರ್ವಿಂದತೆ ಫಲಂ. ಏಕಮಪ್ಯಾಸ್ಥಿತಃ ಸಮ್ಯಕ್ ಉಭಯೋರ್ವಿಂದತೆ ಫಲಂ. ಏಕಮಪ್ಯಾಸ್ಥಿತಃ ಸಮ್ಯಕ್ ಉಭಯೋರ್ವಿಂದತೆ ಫಲಂ. ತತ್ಸಾಂಖ್ಯೈಃ ಪ್ರಾಪ್ಯತೆ ಸ್ಥಾನಂ ತದ್ಯೋಗೈರಪಿ ಗಮ್ಯತೆ. ಯತ್ಸಾಂಖ್ಯೈಃ ಸ್ಥಾನಂ ತದ್ಯೋಗೈರಪಿ ಗಮ್ಯತೆ. ಯತ್ಸಾಂಖ್ಯೈಃ ಪ್ರಾಪ್ಯತೆ ಸ್ಥಾನಂ ತದ್ಯೋಗೈರಪಿ ಗಮ್ಯತೆ. ತದ್ಯೋಗೈರಪಿ ಗಮ್ಯತೆ. ನಾ ಹೇಳೋದು ತದ್ಯೋಗೈರಪಿ ಗಮ್ಯತೆ. ಯತ್ಸಾಂಖ್ಯೈಃ ಪ್ರಾಪ್ಯತೆ ಸ್ಥಾನಂ ತದ್ಯೋಗೈರಪಿ ಗಮ್ಯತೆ. ಏಕಂ ಸಾಂಖ್ಯಂ ಚ ಯೋಗಂ ಚ ಯಃ ಪಶ್ಯತಿ ಸ ಪಶ್ಯತಿ. ಏಕಂ ಸಾಂಖ್ಯಂ ಚ ಯೋಗಂ ಚ ಯಃ ಪಶ್ಯತಿ ಸ ಪಶ್ಯತಿ. ಏಕಂ ಸಾಂಖ್ಯಂ ಚ ಯೋಗಂ ಚ ಯಃ ಪಶ್ಯತಿ ಸ ಪಶ್ಯತಿ. ಸನ್ಯಾಸಸ್ತು ಮಹಾಬಾಹೋ ದುಃಖಮಾಪ್ತುಮಯೋ ಗತಃ. ಸನ್ಯಾಸಸ್ತು ಮಹಾಬಾಹೋ ದುಃಖಮಾಪ್ತುಮಯೋ ಗತಃ. ಸನ್ಯಾಸಸ್ತು ಮಹಾಬಾಹೋ ದುಃಖಮಾಪ್ತುಮಯೋ ಗತಃ. ಯೋಗಯುಕ್ತೋ ಮುನಿರ್ಬ್ರಹ್ಮ ನ ಚಿರೇಣಾಧಿಗಚ್ಚತಿ.
योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते सर्वभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते सर्वभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् अच्छन् गश्नन् स्वपन् स्वप श्वसन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् अश्नन् अल्ल अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् पूरा एक है ಒಂದು एक पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन् अपि प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन् अपि प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि उन्मिषन् निमिषन्नपि उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि इन्द्रियैरपि इन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा
शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यास्यास्ते सुखं वशी सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यास्यास्ते सुखं वशी सन्न्यस्यास्ते सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नमद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः अज्ञानावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः ज्ञानेन येषां नाशितमात्मनः ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः तदात्मानं सन्निष्ठा सत्परायणाः तद्बुद्धयस्तदात्मानं तदात्मानः सत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कविहस्तिनी विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे कविहस्तिनी विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे कविहस्तिनी शुचि चैव स्वपाके च
पंडिताः समदर्शिनः शृणि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः शृणि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः यहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः यहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः यहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य च प्रियम् न प्रहर्षेत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य च प्रियं न प्रहर्ष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य च प्रियम् स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम् बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम् बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम् विन्दत्यात्मनि विन्दत्यात्मनि यत्सुखम् सब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमश्नियमश्नुते सब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते सब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते योनय ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते योनय दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोति यहैव यः सोढुं प्राक् शरीरविमोक्षणात् शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक् शरीरविमोक्षणात् शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक् शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं सयुक्तः स सुखी नरः कामक्रोधोद्भवं वेगं सयुक्तः स सुखी नरः कामक्रोधोद्भवं वेगं सयुक्तः स सुखी नरः योऽन्तः सुखोऽन्तराराम तथान्तर्ज्योतिरेव या योऽन्तः सुखोऽन्तराराम तथान्तर्ज्योतिरेव यः योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस्तथान्तर्ज्योतिरेव यः तथान्तर्ज्योतिरेव यः तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति
स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते लभन्ते ब्रह्म निर्वाण मृषया क्षीणकल्मषाः लभन्ते ब्रह्म निर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषाः लभन्ते ब्रह्म निर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः छिन्नद्वैतात्मानः सर्वभूतहिते रताः छिन्नद्वैतात्मानः सर्वभूतहिते रताः कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसां कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम् स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यां चक्षुषैवान्तरे भ्रुवोः सत्यां कृत्वा वैभाग्यां चक्षुषेवान्तरे भ्रुवोः चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यां चक्षुषेवान्तरे चक्षुश्चैवान्तरे चक्षुश्चैवान्तरे प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रिय मनोबुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः मुनिर्मोक्षपरायणः निर्मोक्षपरायणः यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः विगतेच्छा अल विगतेच्छा भयक्रोधो विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोकमहेश्वरम् भोक्तारं सर्वलोकमहेश्वरम् भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम् सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां
योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः। ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಶ್ರೀರಾಮ ಸಮರ್ಥ ಅಥ ಷಷ್ಠೋಧ್ಯಾಯ. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ श्रीभगवानुवाच ಅನಾಶ್ರಿತಃ ಕರ್ಮ ಬಲಂ अनाश्रितः कर्मफलम् ಕಾರ್ಯಂ ಕರ್ಮ ಕರೋತಿ ಯಃ कार्यं कर्म करोति यः ಸ ಸನ್ಯಾಸಿ ಚ ಯೋಗಿ ಚ सन्न्यासी च योगी च सन्न्यासी च योगी च ನ ನಿರಗ್ನರ್ನ ಚಾಕ್ರಿಯಃ न चाक्रियः ಯಂ ಸನ್ಯಾಸಮಿತಿ ಪ್ರಾಹುಃ यं सन्न्यासमिति प्राहुः ಯೋಗಂ ತಂ ವಿದ್ಧಿ ಪಾಂಡವ योगं तं विद्धि पाण्डव ನ ಹ್ಯ ಸನ್ಯಸ್ತ ಸಂಕಲ್ಪೋ नस्य संन्यस्तसङ्कल्पो ಯೋಗಿ ಭವತಿ ಕಶ್ಚನ योगी भवति कश्चन ಆರುರುಕ್ಷೋರ್ಮುನೇರ್ಯೋಗಂ आरुरुक्षो मुनिर्योगम् ಆರುರುಕ್ಷೋರ್ आरुरुक्षो मुनिर्योगम् ಕರ್ಮ ಕಾರಣಮುಚ್ಯತೆ कर्मकारणमुच्यते ಯೋಗಾರೂಢಸ್ಯ ತಸ್ಯೈವ योगारूढस्य तस्यैव ಶಮಃ ಕಾರಣಮುಚ್ಯತೆ शमकारणमुच्यते ಯದಾ ಹಿನೇಂದ್ರಿಯಾರ್ಥೇಷು यदा हिनेन्द्रियार्थेषु ನ ಕರ್ಮಸ್ವನುಷಜ್ಯತೆ कर्मस्वनुषज्यते ಸರ್ವಸಂಕಲ್ಪ ಸನ್ಯಾಸಿ सर्वसंकल्पसन्न्यासी ಯೋಗಾರೂಢಸ್ತದೋಚ್ಯತೆ योगारूढस्तद्योच्यते ಉದ್ಧರೇದಾತ್ಮನಾತ್ಮಾನಂ ನಾತ್ಮಾನಮವಸಾದಯೇತ್ ಆತ್ಮೈವ ಹ್ಯಾತ್ಮನೋ ಬಂಧುಃ ಆತ್ಮೈವ ಹ್ಯಾತ್ಮನೋ ಬಂಧುಃ ಬಂಧುಃ ಇದಂತ ಹೇಳು. आत्मैवात्मनो बन्धुः ಆತ್ಮೈವ ಹ್ಯಾತ್ಮನೋ ಬಂಧುಃ आत्मनो बन्धुः
आत्मैव रिपुरात्मनः आत्मैव आत्मैव रिपुरात्मनः रिपुरात्मनः आत्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य 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 येन त्वात्मैव येनात्मैवात्मना जितः येनात्मैवात्मना जितः येनात्मैवात्मना जितः येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे अनात्मनस्तु शत्रुत्वे अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् वर्तैतात्मैव शत्रुवृत् वर्तैतात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य जितात्मनः प्रशान्तस्य जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः समलोष्टाश्मकाञ्चनः सुखीन सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष्यबन्धुषु साधुष्टपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सततम् योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैव
तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रिया उपविश्यासने युञ्जात् उपविश्यासने युञ्जात् योगमात्मविशुद्धये योगमात्मविशुद्धये समं कायशिरोग्रीवं समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरा सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभीर् ब्रह्मचारि व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो संयम्य संयम्य संयम्यमच्चित्तो संयम्यमच्चित्तो मनः संयम्य मनस्संयम्यमच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तं यदा
विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते 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 निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता नेङ्गते सोममा स्मृता नेङ्गते सोममा स्मृता सोमपाल सोपमा नेङ्गते सोममा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तम् यत्रो परमते चित्तम् निरुद्धं योगसेवया निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत्तत् सुखमात्यन्तिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् वेत्ति यत्र न चैवायम् अहमलयम् वेत्ति यत्र न चैवायम् ते हमलयम् चैवायम् वेत्ति यत्र न चैवायम् चितश्चलति तत्त्वतः स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभम् यं लब्ध्वा परं लाभं मन्यते नाधिकं ततः नाधिकं ततः मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते गुरुणापि विचार्यते तं विद्या दुःखसंयोग दुःखसंयोग योगं योगसंज्ञितम् वियोगं स्वनिश्चयेन योक्तव्यो सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा योगो निर्विण्णचेतसा संकल्प प्रभवान
संकल्पप्रभवान् संकल्पप्रभवान् कामांस्त्यक्त्वा संकल्पप्रभवान् कामान् संकल्पप्रभवान् संकल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामम् विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम् ततस्ततो नियम्यैतत् आत्मन्नेव वशं नयेत् प्रशान्तमनसं खेनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसम् ब्रह्मभूतमकल्मषम् युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः सर्वथा सर्वत्र
समदर्शनः दर्शनः दर्शन दर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र पश्यति सर्वत्र यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति मयि पश्यति सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सद्गुरुनाथ महाराज की जय 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 रघुवीर समर्थ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ ಚಲೋ ಹೇಳ್ತಿ ಹಾಗೆ ಚಲೋ ಹೇಳ್ತಿ ಅಂದೆ ಒಂದಷ್ಟು ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಗುರುಗಳೇ ಒಂದಷ್ಟು ಕಡೆ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಒಂದಷ್ಟು ಕಡೆ ಹೇಳೋದು ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಯಾವಾಗ ಇವಾಗ ಅದು ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳೆಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಂದಷ್ಟು ಕೇಳಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಗೋತನ ಸುಧಾರಿಸೋದು ಏನ್ರಿ ಅಲ್ಲ ತಪ್ಪಿಗೋತ ಸುಧಾರಿಸೋದಿರ್ತದೆ ಈಗ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಸುಧಾರಿಸೋದು ತಪ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಸುಧಾರಿಸ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೇನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಶ್ರೀ ಮಹಾರಾಜರು ಗೋಂದಾವಲಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಸುಮಾರು ಒಂದು 2-3 ವರ್ಷ ಇದ್ರು ಅವಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲ ಆಯಿತು ಎಲ್ಲೂ 1-2 ವರ್ಷ ಮಳೆ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಇಲ್ಲ. ಜನರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಾಗಿದ್ದ ಧಾನ್ಯ ದವಸ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದು ಹೋಯಿತು. ಆವಾಗ ಲಕ್ಷಾವಧಿ ಜನರು ಏನಾದರು ಅಂದ್ರೆ ಉಪವಾಸ ಬೀಳಲಿಕ್ಕೆ. ಆವಾಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕನ 62 ಕೋಟಿ ಜನ ಸತ್ತರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಹಾರಾಜರು ಗೋಂದಾವಲಿಯಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲ ಬಿದ್ದಾಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಾತಾರಾ ಜಿಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2 ಕೋಟಿ ಜನ ಸತ್ತರು. ಆದ್ರೆ ಆವಾಗ ಮಹಾರಾಜರು ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ 100 ಚಕಡಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿಗಳನ್ನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಸುತ್ತಲೂ 5 ಮಂದಿ 10 ಮಂದಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ 1,000 ಮಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಮಹಾರಾಜರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಕೆಲಸ ಅಂದ್ರೆ ನಿರರ್ಥಕ ಕೆಲಸ, ಅದರೊಳಗಿಂದ ಏನೂ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ ಅಂಥ ಕೆಲಸ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಮಹಾರಾಜ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಈ ಹೊಲದಾಗಿನ ಮಣ್ಣು ಒಯ್ದು ಆ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹಾಕೋದು, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆ ಹೊಲದಾಗಿನ ಮಣ್ಣು ಒಯ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹಾಕೋದು. ಹಿಂಗೆ ಅವರು ಏನು ಜಮೀನಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ರೊಟ್ಟಿ ಸಾರು, ಒಂದು ಭಕ್ರಿ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಭಕ್ರಿ ದೊಡ್ಡ ಇರ್ತಾವೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಇರ್ತಾವೆ. ಅಲ್ಲಿದು ಗಿರ್ದಾ ಭಕ್ರಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ದು ಒಂದು ಭಕ್ರಿ ಆಗ್ತದೆ, ಅಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಇರ್ತಾವೆ. ಒಂದು ಭಕ್ರಿ ತಿಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟಿನ ತುಂಬ್ತದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತೆಳ್ಳಗೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಸಣ್ಣ ಇರ್ತವೆ, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಭಕ್ರಿ ಇರ್ತಾವೆ.
ಆ ಬಕ್ರಿ ಬಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಕ್ರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಊರಾಗಿನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬರ್ತಿದ್ರು. ಮಹಾರಾಜರ ಶಿಷ್ಯರು ಯಾರು ಬಂದರೆ ಅವರು ಕೂಡ್ತಿದ್ರು. ದಿನ ಒಂದು 30-35 ಮಂದಿ ಬಕ್ರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತಿದ್ರು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಹಾರಾಜರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದು ಬಕ್ರಿ, ಒಂದು ಬಟ್ಲು ಸಾರು. ಯಾರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಯಾಕೆ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದರೊಳಗಿಂದ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿದ್ದರು. ಅದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೇವಲ ಜನರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಕೆಲಸ ಹೇಳಿ ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು. ನಾವು ಯಾರನ್ನ ಮನೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹಿಂಗೆ ಆರಾಮ್ ಕೂತು ಊಟ ಮಾಡಿ ಬರಬಾರ್ದು. ಅದು ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಧರ್ಪಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಕನಿಷ್ಠ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹಾಡಾದರೂ ಹಾಡ್ರಿ, ಒಂದು ಸ್ತೋತ್ರ ಆದರೂ ಅಂದ್ರಿ, ಶ್ಲೋಕ ಅಂದ್ರಿ. ಆದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ. ಹಂಗೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ವಾಸುದೇವ್ ಬಳವಂತ ಪಡಕೆ ಅನ್ನುವಂಥವ ಅವೇನು ಮಾಡಿದ ಅಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲೋ ಹೊಂಟಿದ್ದ. ಅವಾಗ ಅವನು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಇದ್ದ. ಅವನು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದ. ಅವನು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಾಂತಿ ಬಂಡ್ ಎಬ್ಬರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ. ಬಂಡನ್ನು ಗದ್ದಲ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಬಂಡೇಳೋ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದೊಳಗಿದ್ದ. ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವನು ಮೊದಲಿನಿಂದನೂ ದತ್ತಾತ್ರೇಯರ ಭಕ್ತ ಆಗಿದ್ದ. ಅವನು ಗಿರ್ನಾರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದಿವಸ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ದತ್ತಾತ್ರೇಯರ ದರ್ಶನ ಆಗಿ ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಜಪ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಅವನು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ದತ್ತ ಮಂತ್ರದ್ದು ಜಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಅದೇ ರೀತಿ ದತ್ತಾತ್ರೇಯರ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಪೂಜಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಈ ಕಡೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಆಗಿದ್ದ ಅಂದರೆ ಭಕ್ತನೂ ಆಗಿದ್ದ. ಆ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಚಂಡ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದ. ಅವನ ಕೈಯಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ 100 ಜನ ಇರ್ತಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರ್ತಿದ್ರು. ಒಂದು ದಿವಸ ಅವನು ಒಬ್ಬನ ಏನದ ಆ ದಾರಿಲಿ ಗೋಂದಾವಲಿ ದಾರಿಲೇ ಹೊಂಟಿದ್ದ. ಅವನಿಗೆ ಮಹಾರಾಜರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಕಲ್ಪನಾ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನರು, ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಕೂಡಿದ್ದನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಹಾರಾಜರ ಸ್ವತಃ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಬಕ್ರಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ಬಕ್ರಿ ಸಾರು ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಜನರು ಪಾಪ ಆ ಬರಗಾಲದಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಇದರಾಗಿರೋ ಅತ್ಯಂತ ಕೃಷಿ ಆಗಿರೋದನ್ನು ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಕಂಗಾಲಾಗಿರೋದನ್ನು ನೋಡಿ ಮಹಾರಾಜರ ಕಣ್ಣ ನೀರು ಬರ್ತಿದ್ರು. ಮಹಾರಾಜರು ಸ್ವತಃ ತಾವ ಏನದಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕರು ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ಅದು ಮಹಾರಾಜರು ಭಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ಸಾರು ಹಾಕ್ತಿದ್ರು. ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಸಾಕಷ್ಟು ಜೋಳವನ್ನು ಬೀಸೋದು, ಬಕ್ರಿ ಬಡಿಯೋದು. ಅವಾಗ ಗಿರಣಿ ಪಲ್ನಿ ಸಹಿತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಮನ್ಯಾಗ ಬೀಸೋದು. ಊರಾಗಿನ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಜೋಳ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಿದ್ರು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಿರೋದನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ವಾಸುದೇವ ಬಳವಂತ ಪಡಿಕೆಗೆ ಭಾಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಚೌಕಶಿ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜರಿದ್ದಾರೆ, ಬ್ರಹ್ಮಚೈತನ್ಯ ಮಹಾರಾಜರಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಡಲೇ ಬಂದು ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾದರು. ಆವಾಗ ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾವು ಸಂಜೆನಾಗ ಭೇಟಿ ಆಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸಂಜೆ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಮಹಾರಾಜ ತಮ್ಮ ಕೋಲಿಯೊಳಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಕೊನೆಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಏನಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಕಲ್ಪನಾ ಬಂತು. ಕಡೆಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾರಾಜರು, ಈಗ ಸಮಯ ಅನುಕೂಲ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಲುವಾಗಿ ನೀವು ಹೋರಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರೆ, ಆದರೆ ಈ ಸಮಯ ಅನುಕೂಲ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ನೀವು ತಡಿಬೇಕು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಏನದು ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲಿತಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಅದನ್ನೇನಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಗನುಸಾರ ಅವರು ಸಹ ಚಳವಳಿ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೋತಾರೆ. ಅನಿಸಿಲ್ಲ.
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡ್ಕೊತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಂತವಾಗಿರು, ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡು, ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡು. ಈ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಧರ್ಪಡಿಸ್ಬೇಡ. ಅರ್ಥಾತ್ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂದ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು. ಅವನು ಏನು ಮಾಡಿದ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ದೇಶ ಎಲ್ಲ ಹೊತ್ತು ಉರಿ ಹೊತ್ತಿನಾಗ ಇವರೊಂದು 1000 ಮಂದಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಏನು ದೇಶದ್ದು ಆಗಬೇಕಾಗ್ಯದ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗದ ಏನು ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಅನಿಸಿ ಅವನ ಮಹಾರಾಜ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಿದ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಅಂತ ಕೈ ಮಾಡಿ ಅವ್ನು ಮಾರಿನ ಅದು ಕೈ ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಶಾಣೆಯಾದಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಕೈ ಮಾಡಿ ಅವನು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು. ಅವಾಗ ಅವನು ಏನು ಮಾಡಿ ಕಡಿಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಕತ್ತಿ ಖಡ್ಗವನ್ನು ಮಹಾರಾಜ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು, ಮಹಾರಾಜ್ ನೀವು ಸಮರ್ಥ ರಾಮದಾಸರಾಗಲಿ, ನಾ ಶಿವಾಜಿ ಆಗ್ತೀನಿ. ನೀವು ನನಗೆ ಇದನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿಯೂ ನನಗೆ ಜಯ ಆಗ್ತದೆ. ಮಹಾರಾಜ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಸಮರ್ಥನೂ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಶಿವಾಜಿನೂ ಅಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಏನು ಅಂತ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರಾಗ ಏನು ಅರ್ಥಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವೇನು ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಸದ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಶಾಂತಿರಿ, ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಅವನೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾನಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕಲ್ಕೋಟ್ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಭೇಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಿತ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂದ, ನೀವು ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿಯೂ ವಿಜಯಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ತನ್ನ ಖಡ್ಗ ಅವ್ರ ಮುಂದಿಟ್ಟು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ. ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಅಕ್ಕಲ್ಕೋಟ್ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯನ ಕರೆದು ಹೇಳಿದರು, ಈ ಖಡ್ಗ ಒಯ್ದು ಮ್ಯಾಲೆ ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಬಿಡುವ ಅಂತ ಅವ್ನಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಈಗ ನೀನು ಸದ್ಯ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಕೆಲಸದೊಳಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಇದನ್ನು ಕಳ್ಕೋಬೇಡ, ಸಮಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಳ್ಕೋಬೇಡ, ಈ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಬೈದು ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಆಗ ಅವನು ಸಿಟ್ಟು ಬಂದು ಏನು ಮಾಡಿದ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ತಾನ ಖಡ್ಗ ತಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಬರದಂತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಅವನು ಮಹಾರಾಜರದೆಲ್ಲ ಅನ್ನದಾನವನ್ನು ನೋಡಿ ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು. ಮುಂದೊಂದು ವರ್ಷ ಒಪ್ಪತ್ತಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೊಬ್ಬ ಗಂಡಸ ಮಗ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು. ಗೀತಾಬಾಯಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಇವರು ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಸರಸ್ವತಿ ಬಾಯಿ ಅವ್ರ ಹೊಟ್ಟಿಲೆ ಒಂದು ಗಂಡು ಮಗು ಆಯಿತು. ಅವಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಆ ಮಗು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾರಾಜ ಹಂಗ ಇತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಸರಸ್ವತಿ ಬಾಯಿ ಅವರು ತುಕಾಮಾಯಿ ಕೇಳಿದ್ರು, ಇವನಂಥವ್ರೆ ನನಗೇನು ಬೇಕು, ಗಂಡಸ ಮಗ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡಲೇ ಮಹಾರಾಜನ ಜೊತೆನ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಮಗು ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮಹಾರಾಜರ ಮಜಾ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅದು 12 ದಿವಸ ಆದ ಕೂಡಲೇ 1 ತಿಂಗಳು ಆಗುವಾಗ ಹೆಸರಿಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮನೆಯಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತು, ತಯಾರಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಈ ಸದ್ಯ ಹೆಸರಿಡಬೇಡ್ರಿ, ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. 1 ವರ್ಷ ಆ ಕೂಸಿ ಹೆಸರಿಡುವಳಿಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಇತ್ತು ಕೂಸು. ಮುಂದೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತೀರ್ಕೊಂಡು ಕೂಡಲೇ ಮಹಾರಾಜರ ಹೋಗಿ ಅದರದೆಲ್ಲ ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳಿದರು, ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿ, ಜಪ ಮಾಡಿ, ತಪ ಮಾಡಿ, ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿ, ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಿ ನಾವು ಪಡ್ಕೋಬಹುದೇನೋ ಖರೆ ಅವನಿಂದ. ಆದರೆ ಅದರೊಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಶಾಶ್ವತನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇನು ಧರ್ಮದನು ಅದನ್ನ ಬಾಜು ಸರಿಸಿ ನಮಗೆ ಆ ವಸ್ತು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತು, ವ್ಯಕ್ತಿ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಶಾಶ್ವತದ, ಅನಿತ್ಯದ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಅರ್ಥಾತ್ ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ ಕಾಳಜಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಅವ್ರ ನಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಕಲಿಸುವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನಿಸಿತ್ತಲ್ಲ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಪತಿ ಅಂತ ಯೋಗ್ಯತಾದವರಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕಲ್ಪನಾ ಬಂತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವ್ರು ಏನೂ ದುಃಖ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ತಾಯಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೀತಾಬಾಯಿಗೆ ದುಃಖ ಆಗೋದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದುಃಖ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅರ್ಥಾತ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ದುಃಖ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭಾಳಷ್ಟು ಹತ್ತಿರ ಆದ ಗೀತಾಬಾಯಿಗೂ ಹೇಳಿ, ಅಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಸಂಯೋಗ ವಿಯೋಗ ಏನವ
ಮುಂಚೆ ನಿಶ್ಚಿತ ಇರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇಷ್ಟಾಗಿ ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳಿದರು, ಅವನು ಏನು ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದವನು ಅವನೋ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಯೋಗಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಇದೊಂದು ಭಾಷಣ ಓದಿದ್ದು ಕಾಣಿಸ್ತು. ಅರ್ಥಾತ್ ಯಾರಾದರೂ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಆ ಗರ್ಭವಾಸವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಜನ್ಮ ದುಃಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಏನದ ಹೊರಟು ಹೋದ್ರಾತು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾಷಣ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವನು ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟ. ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಒಟ್ಟು 4 ಮಕ್ಕಳಾಗಿತ್ತು. 4 ಮಕ್ಕಳ ಪೈಕಿ ಒಬ್ಬರು ಉಳಿದಿದ್ರು. ಈ 3 ಅದೇ ರೀತಿ ಎರಡನೇ ಹೆಂಡತಿಗೆ 2 ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು. ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು, ಶಾಂತ ಅಂತ ಹೆಸರಿತ್ತು. ಯಾಕೆ ಸುಮಾರು 4 ವರ್ಷದಾಗ ಆಯಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಗಂಡು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿತ್ತು, ಅದು ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ತೀರಿತು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳಿದರು, ನೋಡು ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾವಧಾನ ಆಗು, ಕಾಲು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಬರಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡು. ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ತಿಳಿದಿತ್ತು, ಅವ್ರಿಗೆ ಕಲ್ಪನಾ ಇತ್ತು. ಅರ್ಥಾತ್ ಮುಂದೆ ಏನು ಪ್ರಸಂಗ ಒದಗಿ ಬರುವುದು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಲ್ಪನಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯನ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯವರು ದೇಹ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಹಾರಾಜರು ಏನೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತ್ರಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಆ ಯೋಗ ಅಷ್ಟದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಹಾರಾಜರು ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದರು, ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಔರ್ಧ್ವದೈಹಿಕ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಮಹಾರಾಜರ ಸಹವಾಸದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅದರಿಂದರು ಅಂದ್ರೆ 3 ವರ್ಷ ಇತ್ತು. ಮದುವೆ ಆದ ಬಳಿಕ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಗು ಆತು. ಆಮೇಲೆ 1 ವರ್ಷ ಇತ್ತು. ಅವರು ದೇಹ ಬಿಟ್ಕೊಂಡೆ ಮಹಾರಾಜರ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ತಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿ, ಅಮ್ಮ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿ, ಅವರು ಭಾಳ ಬೇಜಾರಾಗಿತ್ತು. ಆ ಮಗುನೂ ಇಲ್ಲ, ಸೊಸೀನೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಬೇಜಾರಾಗಿತ್ತು. ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಕಡೆಗೆ ಹೋದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಜನರು ಅವ್ನು ಕೇಳ್ತಿದ್ರು, ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾಲಿನ ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ? ಅವಾಗ ಮಹಾರಾಜ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಯೋಗಿಗಳು ಸಮಾಧಿಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, ಧ್ಯಾನ ಧಾರಣ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ನಾನು ನಾನಾ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ವಚನ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಮ್ಯಾಲಿನ ಬಂದು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಹೋಗಿರ್ತೀನಿ. ಯೋಗಿಗಳು ಸಹವಾಸ ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಅಲ್ಲಿದ್ದು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಹೇಳಿ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಆವಾಗ ಮಹಾರಾಜರ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟೋ ದಿವಸದ ಮೇಲೆ ತಿರುಗಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೇನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ತಿರುಗಿ ಇಂದೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಮಹಾರಾಜರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋಕೆ ನನಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು. 4 ಗಂಟೆಗೆ ಯಾಕೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರು? ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ತೀರ್ಕೊಂಡಾರ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮರುದಿವಸನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಯೋಚನೆ ಒಳಗಿತ್ತು. ಮಹಾರಾಜರ ಹಿರಿಯ ಮಗ, ಅವ್ರಿಗೊಬ್ಬ ತಮ್ಮಿದ್ದ, ಖರೆ ಮಹಾರಾಜರೇ ದೊಡ್ಡವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಈ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಬರಬೇಕು, ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತು. ಆವಾಗ ಮಹಾರಾಜ ಬರೋಬ್ಬರಿ 9ನೇ ದಿವಸ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದೇನದ ಎಲ್ಲ ದಿನಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಅವ್ರ ತಾಯಿಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿದರು. ಮುಂದೆ 2ನೇ ಮದುವೆ ಆಗುವಂಥ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂತು. ಮುಂದೆ ಹಿಂಗೆ ಒಂದು 2-3 ವರ್ಷ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಮಹಾರಾಜರ ತಾಯಿ ಮಹಾರಾಜರ ಗಣು ಇನ್ನೂ ಏನಿಲ್ಲಂಥ ವಯಸ್ಸಾಗಿಲ್ಪ, ಇನ್ನೊಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊ. ಮಹಾರಾಜ ಹೇಳು ಆಯ್ತು ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ಅದು ಒಂದು ಶರ್ತ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹುಡುಗಿನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಕು. ಅವಾಗೇನು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ
ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮೇಲೆ ಹುಡುಗನ ನೋಡೋದು, ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜು ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಮಹಾರಾಜರ ಮದುವೆ ಏನದನೋ ಮನುಷ್ಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲೇ ಆದರ್ಶವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮದುವೆ ಅದು. ಅವರೇನು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಏನೆಲ್ಲ ಏನು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನಾ ಶಕ್ತಿ. ಮಹಾರಾಜ ನಾನಾ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂದ್ಕೂಡಲೇ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೋತ ಒಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಮಹಾರಾಜರು ಬಡ ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಹೋದರು, ಆಟ್ಪಾಡಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮನೆಗೆ ಹೋದರು. ಅರ್ಥಾತ್ ವಾಘಮಾತೆ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಅವ್ರನ್ನ ಹೃದಯ ಆಧಾರದಿಂದ ಕರೆದು ಕೂಡಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದರು ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರ ಮನೆಯವರು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಹೆಂಗೆ ಬಂದಿದ್ರಿ? ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಪೈಕಿ ಒಬ್ಬರು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ನಮಗೊಂದು ಕನ್ಯಾ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗ ಮದುವೆ ಆಗೋ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ? ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಒಂದು 5 ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕರ್ಕೊಂಬಂತಂದು ತೋರಿಸಿದ್ರು. 4 ಮಂದಿನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಮತ್ತು 5 ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇವು 4 ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆಕಿ ಜನ್ಮಾಂಧಳಿದ್ದಾಳೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಮುಂದೆ ಅವರು ಆಕಿನೂ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಕೂರಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಮಹಾರಾಜ ಹೇಳಿ, ನಮಗೆ ಈ ಹುಡುಗಿ ಒಪ್ಪಿಗೆದ, ಮದುವೆ ನಾನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಗಿದ್ದೀನಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗಿನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ, ತಗೊಳ್ಳಿ ತಯಾರಿದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಆ ಹುಡುಗಿನ ಯಾರು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅದು ಅಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಮಹಾರಾಜರ ಅವ್ರೇನು ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಅವ್ರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ರು, ನನ್ನ ಹುಡುಗಿ ಭಾಗ್ಯದ ರೀ, ನಮ್ಮದು ಭಾಗ್ಯದ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಹಾರಾಜರು ಬಂದು ಅವ್ರ ಅಮ್ಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಮ್ಮ ನಾವು ಹುಡುಗಿನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೀನಿ, ಖರೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಬ್ಬನ ಹೋಗಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ. ಆಯ್ತಪ್ಪ ಹೆಂಗಾರು ಮಾಡುವ, ಒಟ್ಟು ಮದುವೆ ಆಗುವಂತ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಅಂತಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಮಹಾರಾಜರು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಸಂಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾಳಿನ ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಶ್ರವಣ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಸದ್ಗುರುನಾಥ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ ಜೈ ಜೈ ಜೈ. ಉಪಾಸನೇಲಾದೃತಾಲವಾದೆ ದೇವಸಂತಾಸಿ ಸದಾಲವಾದೆ ಕರ್ಮಯೋಗೇ ವೈದಾಲವಾದೆ ಸರ್ವಾಮುಖಿ ಮಂಗಲಬೋಲವಾದೆ ಈಶಾಕಾಂತಸ್ಮರಣೆ. ಜೈ ಜೈ. ದೊಡ್ಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.